ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। Democracy means there is of election. In the election there is before vote. Whosoever gets the maximum vote gets if elected. The one who gets elected makes the G for government and gets T for tax money for providing our R for rights. Right to life, right to food, right to education, right to shelter, right to livelihood, right to equality, right to life with human dignity. A for admin, B for ballot box, C for constitution, D for democracy, C for election, F for freedom, G for government, H for happy. Constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship. A for apple, B for ball, C for cat ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ A for administration, B for ballot box ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ G for government ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ A for apple, B for bat ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਲਕਿ A for administration ਤੇ B for ballot box ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਨੇ ਇਹ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ A for apple ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ A for administration ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ आपका नाम क्या है? My name is Sita. Your name is Sita. So Sita, what is democracy? Democracy means there is of election. In the election there is before vote. Whosoever gets the maximum vote gets if elected. The one who gets elected makes the G for government and gets T for tax money for providing our R for rights. So what are your rights? Right to life, right to food, right to education, right to shelter, right to livelihood, right to equality, right to life with human dignity. क्या आपको ये राइट्स मिलते हैं? नहीं, क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि हमारे देश में गरीबी और कुछ लोगों ने इग्नोर किया और कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं है इस करके। तो आपको कैसा लगता है जब आपको डी फॉर डेमोक्रेसी पता लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं ना पढ़ती तो मुझे शायद ये भी ना पता होता। तो क्या आपको अपने हकों के बारे में पता है क्या आपके हक है? यस, पता है। तो कैसे गवर्नमेंट काम करती है क्या उसके बारे में भी पता है आपको? हाँ, जैसे गवर्नमेंट जैसे हमारे टैक्स का पैसा हम पे ही यूज़ करना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट करप्ट करती है इसलिए हमारा टैक्स के पैसा हम पे यूज़ नहीं होता। आपको भी ABCD आती है? यस। तो सुनाओगे हमें? A for admin, B for ballot box, C for constitution, D for democracy, for election, F for freedom, G for government, H for happy, I for independence, J for judge, K for knowledge, L for law, M for money, N for notice, O for opinion, P for power, Q for question, R for right, S for state, T for tax, U for unique, V for vote, W for work, X for x-ray, Y for youth, Z for zeal। तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ABCD ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ABCD A for apple, B for bat ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ A for administration ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। सबको पता है A for क्या होता है? और B for Ballot box. तो ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ A for apple ਤੇ B for bat ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ A for administration ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਓਮ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਓ। सर अजकल हर कोई A for apple, B for bat पढ़ता है छोटे बच्चे स्टार्ट करते हैं पर इन्होंने लोगों को जिन्हों को एजुकेशन भी नहीं पहुँच पाती है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इसका मतलब समझाना ये किस तरीके नाल शुरू होया? देखो जी A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant, R for rat ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕੀ ਲੈ ਪਾਣਗੇ। ਇਵਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ 26 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 26 ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਟੈਕਸਿਸ, ਰਾਈਟਸ, ਐਚ ਫॉर ਜਿਵੇਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ABCD ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਥਰੂ ਨੌਲੇਜ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲੀ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ। ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਰਵੇ। ਜੀ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਧਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼, ਉਹ ਚੈਲੰਜਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਬਾੜ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗੋਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਟੋਫੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 2 ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 15 ਹੋਏ, 15 ਤੋਂ 30, 35 ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ 51 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 51 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 500 ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 51 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਜਿਸ 'ਚ 5000 ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ?
ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2013 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਥਰੂ ਨੌਲੇਜ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ BCM ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 5ਵੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ। ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਣੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ એનર્ਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਾਅ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭੇਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡ੍ਰੀਮ? नो ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਡ੍ਰੀਮ? नो क्योंकि सर आते थे तो फिर मैं घर में बैठी रहती थी, खाना वाना पकाती थी, तो सर धीरे धीरे आए तो फिर हमें फोर्स किया पढ़ने के लिए, तो तब से मैं सर के साथ पढ़ती हूँ। तो अब कोई सपना है कि बड़े होके अब ये बनना है? लॉ करना है मुझे। ਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ A ਫॉर ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। आपका नाम क्या है? अरमान। अरमान। अरमान, आप भी यहाँ पे पढ़ते हो? हाँ जी। तो ਬਥੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਓਮ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੈਕਸ? Yes. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੈਕਸ? Tax is that money which is paid to the government by the public. अच्छा, तो पब्लिक कौन है? हम। आप टैक्स पे करते हो Yes. और वो टैक्स कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करती है उस टैक्स से? Yes. क्या करती है? सड़कें बनवाते हैं, पोले लगवाती है, स्कूल कॉलेजेस बनवाते हैं। पर आप तो किसी स्कूल नहीं जाते ना, नहीं, फिर क्यों? क्योंकि हमें हमारे राइट टू एजुकेशन नहीं मिल रहा है। आपको अपना राइट टू एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो कैसे ले सकते हैं आप अपना राइट टू एजुकेशन? पढ़ के। पढ़ के ले सकते हैं। तो मेरे ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੈ,
साडे नाल एक अजिही कुड़ी भी मौजूद है। क्या आपको लगा कि आपको पढ़ना चाहिए और शादी नहीं करवानी चाहिए? हाँ जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अभी मैं शादी नहीं करूँगी। आपको कैसा पता लगा कि नहीं मुझे पढ़ना है अभी? क्या आपके साथ कुछ हुआ ऐसा? जी नहीं। तो फिर आपको कैसे लगा? आपकी उम्र के बच्चे शादी कर दी जाती उनकी? हाँ जी। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹੀ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾਲੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।